नमस्कार जय जगन्नाथ मु वास्तुविद ज्योतिर्विद सत्यजित महापात्र आपण मो चैनल रे स्वागत करुछि। आज आम एक नूतन अध्याय रे राशि संबंधी किसी तथ्य नहीं मेष राशि ठारू कन्या राशि पर्यंत एप्रिल 13 तारिख ठारू मे 14 तारिख पर्यंत किपरि रहिबो आपणकर भाग्यफल कौन कहूँ आपणकर भाग्य और भविष्य। प्रथमे आसतु जाणी रखा कौन कहूँ ए मासर भाग्यफल मेष राशि जन्मित व्यक्ति निमंते। मेष राशि जन्मित व्यक्ति उत्तम ज्ञान कौशल प्राप्त करें, चाकरी क्षेत्र में किछि परिवर्तन देखा दे पारे, संपत्ति प्राप्तिर जोग मध्य रही, प्रेमजनित संपर्क विफल होवार संभावना रही, स्वास्थ्य मोटामोटी भल रहिबो, पारिवारिक सुख शांति रे किछिटा कम देखा दे पारे, व्यवसाय वाणिज्य रे क्षति अଯଥା व्यय आर्थिक हानि आदि सूचना अच्छी बंधु। भाई बंधु विरोध मध्य देखा दे पारे, शारीरिक कष्ट बंधु वियोग शत्रु पीड़ा शोक भय रोग आदि विफलता देखा दे पारे, आत्मीय स्वजनों सहित मिलन बंधु मिलन परिवार रे किछि खर्च आदि एहीपरि खर्च आज देखा दे पारे, आर्थिक व व्यावसायिक लाभजनित भूमि सुना वस्त्र आदि प्राप्त करिनेबे। शत्रु माने आपण को घोर विरोध कले मध्य, शत्रु माने आपण प्रति अनेक कुच्चारटना कले मध्य आपण ठारू पराजित हेबे। उच्चपदस्थ अधिकारी अनुकंपा हासिल करने, स्वास्थ्य भल रहिबो, मासर शेष बेलू सुख समृद्धि मध्य वृद्धि पाइबो। महिला माने अधिक परिश्रम करिवे, तांको परिश्रम जनित मूल्य मध्य से माने प्राप्त हेबे। व्यवसाय रे उन्नति मध्य करि पारंती, महिला माने जे महिला माने व्यवसाय करूछंती व्यवसाय रे उन्नति करि पारंती। मासटी सेमानंक पई मध्यम फल देव। छात्र छात्री माने मध्य तांकर पाठ पढ़ा प्रति मनस्थ हेबे। छात्र छात्री मानंक पई एही मासटी तांकर मध्यम फल प्राप्त करिवे। एही मासरे मेष राशि जन्मित व्यक्ति माने हनुमान चालीसा पठन कले तांकर समस्त दुख दुर्गति दूर होई सुख और समृद्धि प्राप्त हेबे। तेबे आसंतु जानिबा वृष राशि निमंते किपरि रहिबो ए मासर भाग्यफल। वृष राशि जन्मित व्यक्ति माने किछिटा सामान्य शारीरिक कष्ट अनुभव करि पारंती। बंधु माने जो सहयोग न करुथिले सेमाने सहयोगर हाथ बढ़ाई नेबे। किछिटा पारिवारिक मनोमालिन्य हेबार रही, संतान मानक स्वास्थ्य जनित समस्या को लेकिन किछि चिंता रही पारे। आर्थिक समस्याटी एही मासरे चिंतार कारण हेबो, किंतु परवर्ती स्तर रे गुरुंकर गोचरादि फल हेतु मे 1 तारिख पर यह क्रमशः कमिजिव। व्यवसाय वाणिज्य रे लाभ मिलिबो। ए मासटी आपणकर भाग्योदयर मास हेबो। मासर शेष रे परिवार रे सुख प्रीति वृद्धि पाइबो, मन आनंदित रहिबो, आर्थिक लाभ मध्य हेबो, संपत्ति मध्य वृद्धि हेबो, बंधु मिलन सुख शांति प्राप्ति हेबे। किछिटा स्वास्थ्यगत सामान्य कष्ट रही बंधु। बंधु वर्ग रे कलह और मतांतर किछि देखा दे पारे। बंधु मानक मध्य महिला माने धर्मपरायण हेबे। महिला मानकर एही मासटी अत्यंत भल समय अटे। छात्र छात्री माने विद्यारे मनोनिवेश करी कृतित्व हासिल करिवे, यथेष्ट परिश्रम करिवे एवं परिश्रम अनुଯାयी फल मध्य प्राप्त करिवे। वृष राशि जन्मित व्यक्ति माने सदा सर्वदा महालक्ष्मी उपासना करंतु।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କରି ରଖୁଛି ବନ୍ଧୁ, ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ଘଟି ଭଲ ଅର୍ଥ ସମାଗମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦରେ କଟିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ନିମନ୍ତେ କିପରି ରହିବ ଏ ମାସର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥିଲେ ତାହା ସେହିପରି ଭଲ ଫଳ ଦେଇନଥିଲା। ଏବେ ସେ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଆୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ କମେଇ ପାରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ମାସଟି ମିଥୁନ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଭାଗ୍ୟଦେବର ମାସ ହେବ। କିଛିଟା ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଶୁଭ ଫଳର ସୂଚନା ଅଛି, ଯାହାକି 50 ଭାଗ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମଫଳ ଭୋଗ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତେବେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ, କିଛିଟା ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କର୍ମଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନାନାଦି କଷ୍ଟ ଭୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳହ ଓ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ନିମନ୍ତେ ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବୁଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ନୀଳ ଘାସ ଗାଈଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଧବାରେ କଳା ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ 108, 1008, 10,008 ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମାସର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି ବନ୍ଧୁ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମଜନିତ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ହାନି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଳହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା, ରୋଗ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ହୋଇପାରେ। ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହ ଯାନବାହନ ଚଳାଇ ନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି।
ମହିଳାମାନେ ନିମନ୍ତେ ସମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଓ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ସୋଂ ସମାୟ ନମଃ 108 ଥର, 1008 ଥର, 10,008 ଥର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିପରି ରହିବ ଏ ମାସର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଗମନର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି। ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳା ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସପରିବାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହୁଥିଲେ ତାହାର କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁଖପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛିଟା ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ଥିଲା ତାହା କିଛି ସୁଧୁରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ଏବଂ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ କଳହ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଖବର ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ବା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ବନ୍ଧୁ। ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରି 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯଶ ଧନ ଖ୍ୟାତି ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ରବିବାରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ରବିବାରେ ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମିତ ରାଶିମାନେ ରବିବାରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବା କଥା। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରବିଙ୍କ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କଟିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କିପରି ରହିବ କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ମାସର ଭାଗ୍ୟଫଳ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ପରିବାରରେ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଭାଗିଦାରୀରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛିଟା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ କିଛିଟା ରୋଗଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣ୍ଠୁଠାରୁ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଯଥା ଭୂମି ସୁନା ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହାୟତା ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶି ନିମନ୍ତେ 50 ଭାଗ ଶୁଭ ଫଳ ହେଲେ 50 ଭାଗ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପ ଓମ୍ ବୁଁ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଉ 6ଟି ରାଶିକୁ ନେଇ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।